अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मा व्यामोहतसरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाह्वय वर्तनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलतिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमद्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्गसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारात्मवसम्मग्नजन्तु संकारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहनिर्देशकपादसेवा प्राक्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशुकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटादितनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं वैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संसर्ये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्वदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னந்தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் உன் குருகூர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்து இராமானுஷ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் செய்ரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திருடன் சோலை மதிலரங்கள் வன்பவள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన రామకృష్ణ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఎంతో మంది అమ్మ మిస్ అయిపోతున్నావు నాకు కూడా ఫోన్లు చేస్తున్నా నేను ఈ విషయంలో ఒక క్రమశిక్షణ పాటించాలి కదా అనే ఉద్దేశంతో చెప్పలేకపోయాను. ఇవాళ అతను ప్రకటించినటువంటి విధానం చాలా మందికి ఆనందాన్ని కలిగించి ఉంటుంది. కానీ అది అలుసుగా తీసుకుని చివరి దాకా రావచ్చులే అనేటువంటి దాంట్లోకి మాత్రం మనం పోవద్దు. అది మాత్రం చాలా ముఖ్యమైన విషయము. చక్కగా సంప్రదాయంగా వద్దాము. అందరూ కూడా ముఖాన్న ఏదో ఒక రకమైన తిలకం మీకు నచ్చినటువంటి దాన్ని ధరించండి. అది మనకు ఒక గుర్తు, భగవంతుడికి చెందిన వారము అనేటువంటి ఒక గుర్తు. ఇంకా కొన్ని ముఖాలు అలాగ లేకుండా కనపడుతున్నాయని సూచన మాత్రమే చేస్తున్నాము. అందరం భక్తిగా అన్వయిద్దాం. నమ్మాళ్వార్లు అందించినటువంటి విషయాన్ని పరిగ్రహించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. మనం
శ్రీ తిరువృత్తంలో 28వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ఇదంతా కూడా నాయక భావంతో నడుస్తోంది అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము. ఒకరోజు పెరుమాళ్ళని కలిసినటువంటి ఆనందం, ఒకరోజు పెరుమాళ్ళకి దూరం అయ్యాము అనేటువంటి దుఃఖము. సంశ్లేష విశ్లేష అంటారు దీన్ని. సంశ్లేష అంటే అందరం కలవడము అని, విశ్లేష అంటే విడిపోవడము అని. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకి మానసిక అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా పెరుమాళ్ళు ఎదురుకుండా వచ్చే లేదు. వచ్చినంతగా మానసిక అనుభవం కలగడం ఒకసారి, అయ్యో వెళ్ళిపోయారే అనేటువంటి విశ్లేష దుఃఖం కలగడం ఒకసారి. అదే చెప్తున్నారు ఇవాళ పాసురంలో. ఇది నాయకుడు అంటే మనకు అర్థమవుతుంది కదా అని లోకంలో ఒక ప్రేయసి ప్రియురాలు కథలాగా సమన్వయించి మొదటి నుంచి కూడా మనకి చెప్తున్నారు. తన్నంతుజాయ్ వళై కొల్వదు 28వ పాసురం అండి. தன்னந்துழாய் வளை கொள்வது யாமிழிப்போர் நடுவே வண்ணம் துழாவி ஓர் வாடையுலாவும் வாயலகால் புல் நந்து உழாமே ஒரு நீர் திருவரங்கா அருளாய் எண்ணம் துழாவுமிடத்து ఉళవో పండు మిన్నవే. చాలా నాయకుడిని విశ్లేషించింది. అంటే దూరంగా ఉంది నాయకి. ఎవరి నాయకి? పరాంకుశ నాయకి, నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి నాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరంగా ఉంది. ఆ సమయంలో ఒక చల్లటి గాలి వచ్చి తాకేటప్పటికి దానిని భరించలేకపోతుంది. విరహంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చల్లగాలి గాని, చంద్రుడు గాని, అతనిచ్చేటువంటి వెన్నెల గాని ఇవన్నీ శరీరానికి చాలా బాధని కలిగిస్తాయి అనేటువంటిది అనుభవం కావచ్చు, కవి సమయం కూడా కావచ్చు. కాబట్టి అంటున్నారు వాళ్ళు ఆయలగాల్. ఇక్కడ ఎంత ప్రకృతి పరిశీలనమో ఉంది అనిపిస్తుంది తిరువృత్తంలో. ఈ ప్రకృతి పరిశీలనం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పంట కాలువలు ఉంటాయి అనుకోండి, వాటి దగ్గర శంఖాలు నత్తలు ఉంటుంటాయి, వాటిల్లో పురుగులు ఉంటుంటాయి. ఈ పక్షులు ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ పురుగుల కోసమని వాటిని టపటపటపా కొడుతూ ఉంటాయి. ఈ అలలు కొంచెం వేగంగా వచ్చే ప్రవాహం వాటిని కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది. ప్రవాహం యొక్క వేగం ఎక్కువగా ఉంటే అవి కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి. పక్షుల చేత చంపబడవు ఆ నత్తగుళ్ళల్లో ఉన్న నత్తలు గాని అవి గాని. ఇవన్నీ కూడా నమ్మాళ్వార్లు ప్రకృతి పరిశీలనగా ఈ పాసత్రంలో మనకి చెప్తూ, వల్వా ఎలగా పదును గల నోరు, వాటి ముక్కు ఎంత పదునుగా ఉంటుందండి. ఆ ముక్కుతోటి పుల్ నందు ఉజామే, శంఖాలని పుల్ పక్షులు నందు అలా టప 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 టపా పడతాయి. అంటే ఆ పురుగు లోపలికి వస్తే దాన్ని తినేద్దాము అనేటువంటి కోరిక. అది అవ్వకుండా వాటి అలలని నీరు చక్కగా ప్రవాహం కొట్టుకుపోతుందట. పక్షులకి ఈ నత్తగుళ్ళలు అందకుండా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేలాంటి తిరువరంగా, శ్రీరంగం అనే దివ్య క్షేత్రాన్ని కలవాడా. మనం చెప్పుకున్నామే, తిరువెక్క ఒకటి, తిరువరంగం ఒకటి, మనకి శ్రీనివాసుడి యొక్క తిరుమల ఒకటి వర్ణించారు, మూడింటిని అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందువల్ల అరంగా దివ్య క్షేత్రము కలిగిన వాడా. తన్నం తుళాయ్, చల్లని అందమైన తులసి వళై కొల్వదు. ఆ తులసి వచ్చేటప్పటికి నా శరీరం అంతా కృషించిపోయి, తులసి గాలి వచ్చేటప్పటికి గాజులు వదులైపోయి జారిపోతున్నాయి. యాం ఇజప్పో, మేము నీ మీద ప్రేమతో చేతి గాజులను పోగొట్టుకుంటున్నాము. వాడై, ఒకవైపేమో తులసి, ఇంకోవైపు చల్లటి గాలి, ఒక వాయువు ఎడైవే మధ్యలో వచ్చేసి వన్నం తుజావి గులావం, నా అందాన్ని లాక్కుపోవాలని చూస్తోంది. ఇది పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. గాలి అందాన్ని లాక్కుపోవడం అంటే ఆ గాలికి ఒళ్ళంతా కృషించిపోతుంది అని అర్థం అన్నమాట. అరుళాయ్ అనుపించాలి, ఎన్నం తుజావం మెడత్తు. ఇలా మనసులో బాధపడే సమయంలో ఇలాగ మాలాంటి అనుభవం ఎన్నన్న ఉళవో, పూర్వం ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఉందా స్వామి? ఇలా బాధపడ్డం అనేటువంటిది ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఉందా అంటే, గడిచిన పాసురంలో ఏమో, అయిపోయిన పాసురంలో ఏమో కలిసినట్లుగా ఆనందాన్ని చెప్పారు.
మళ్ళీ ఇది ఒక క్షణికమైనటువంటి అనుభవం. మనస్సు కదండి, క్షణాల్లో మారిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ విశ్లేష వచ్చినట్లుగా అయింది. అందువల్ల చల్లగాలికి బాధపడుతూ చెప్పేటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారనమాట. మనకి ఎక్కువ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎదురుకుండా ఉన్నట్లుగా కనపడినట్లుగా అవుతుంది, చూసినట్లుగా అవుతుంది. ఎవరిని చూసినా వాళ్ళలాగే కనిపిస్తుంది ఎక్కువ ప్రేమ ఉన్న చోట. అందువల్ల ఆ ప్రత్యక్ష సమానాకారం అంటారు దీన్ని, అంటే కనపడినట్లుగా ఉండడం అన్నమాట. అలాగా పలికేటువంటి పాసురంగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఒకటి తులసి, రెండోది గాలి ఈ పాసురంలో చెప్పినటువంటిది. ఇది తులసి భరించగలం, ఆ సువాసన స్వామి సంబంధం అని ఎలాగో ఓర్చుకోగలం, గాని ఈ గాలి ఉందే, భీషాస్మాద్వా తప్పతే భీషోదేతి సూర్య, ఆయన ఆజ్ఞకి లోబడే సూర్యుడు గాని వాయువు గాని భూతాలు ఏవైనా సరే సంచరిస్తున్నాయి అనేటువంటి ఆ వాయువు ఇవాళ చెలరేగిపోయి నన్ను బాధ పెట్టాలి అని చూస్తోంది. ఇలా నాలా బాధపడేవారు పూర్వం ఎక్కడైనా ఉన్నారయ్యా అని చెప్పి ఇందులో అడుగుతున్నారు అన్నమాట. అంటే ఎన్ని వర్ణించారు చూడండి. శ్రీరంగాన్ని వర్ణిస్తూ, అక్కడ ఉన్నటువంటి నదీ జలాలను వర్ణిస్తూ, నదీ జలాలలో ఉండేటువంటి నత్తలు, శంఖాల్లో ఉండే పురుగులు మొదలైనటువంటి వాటిని పక్షులు తినేయకుండా చేసేటువంటి ఒక దాన్ని మనకి చెప్పడము అనేటువంటిది ఇందులో. కావేరీ జలాలు అలలు అలలు అలలుగా పొంగడం అనేటువంటి దాన్ని అద్భుతంగా చెప్పడము. పక్షులు ఇలాగా క్రిమికీటకాదులను తినే ప్రయత్నం చేయడము అనేటువంటిది ఒక ప్రాకృతిక పరిశీలన వైభవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భగవంతుణ్ణి దరిచేరలేక ఈ లోకంలో ఉన్న పదార్థాలన్నీ మనకు బాధని కలిగిస్తుంటే ఆళ్వార్లు భగవంతుణ్ణి గురించి చెప్పిన పాసురంగా దీన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత అందమైనటువంటి సమన్వయమో చూడండి. లోకంలో మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు చెప్పింది పక్షులు ఆ పురుగుల్ని కొట్టి బాధించకుండా అలలు వస్తున్నాయి అని. ఇక్కడ అది ఎలాగా ఆధ్యాత్మికంగా మనం సమన్వయించుకోవాలి అంటే, వంచనా స్వభావం కలిగిన మాయ ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి అనేది పొడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట, మనని అంటే బాధ పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ప్రాక్తన పాపాల వల్ల జరిగేటువంటిది. అది ఎందుకు పొడుస్తోంది? పాపం వల్ల పొడుస్తోంది. ఆ సమయంలో నువ్వు నన్ను కటాక్షించాలి. ఏమయ్యా, పూర్వం జానకీదేవి గాని, ద్రౌపది గాని, గజేంద్రుడు గాని, ప్రహ్లాదుడు గాని, విభీషణుడు గాని, కాకాసురుడు గాని, వీళ్ళందరి విషయంలో నువ్వు ఉపేక్ష చేసావా? వాళ్ళు పిలవగానే వెళ్ళావే, వాళ్ళ ఆర్తి తీర్చావే, వాళ్ళని రక్షించావే. ఇలాంటి ఉపేక్ష ఎవరి విషయంలోనూ నాకు కనపడలేదు. నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకయ్యా ఇలా చేస్తావు? క్షమించవద్దా? నిన్నే నమ్ముకున్నప్పుడు క్షమించవద్దా అని ఆళ్వార్లు అడుగుతున్నారు అని. దీనికి పెరేవాచ్యాం పిళ్ళై అనేటువంటి మహానుభావులు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ, ఎవరైనా సరే మన శరణు వేడారు అంటే వాళ్ళని ఇంకా బాధించకూడదు, ఆ ధర్మాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు అని ఆయన ఒక విశేష వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. ఎలాగంటే, భట్టర్ వారి దగ్గరికి వచ్చి, ఏమండి ఈవిడ ఆవిడ తప్పు చేసిందండి, ఈవిడ్ని మనం దండించాలండి, మేము దండిస్తాము, మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడిగారటండి కొంతమంది. అప్పుడు ఆయన అన్నారటండి, ఒక మంచి సందేశాన్ని మనకిచ్చారు. అన్నీ విడిచిపెట్టి ఆవిడ శ్రీరంగంలో ఉంటోందండి అన్నారట. శ్రీరంగంలో ఉండడం అంత వైభవం అండి. అసలు ఆ రంగనాథుణ్ణి సేవించుకుంటూ ఆ ఊళ్ళో ఉంటే చాలు, రోజు గుడికి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదుటండి, ఆ ఊళ్ళో ఉంటే చాలుటండి భట్టర్ వారు అన్నటువంటి మాట. ఇంకా ఆయన ఏమన్నారు రంగనాథ స్తోత్రంలో? ఒక కుక్కగా తిరిగినా చాలు ఈ ఊళ్ళో అన్నారు, మనిషే అక్కర్లేదు, జంతువు అయినా చాలు అన్నారు. ఆ మాటని చెప్పి, ఇలా శ్రీరంగంలో నిత్య నివాసం చేయాలని కోరుకున్న ఆవిడ్ని మనం దండించకూడదు అని సమాధానం చెప్పారు. అంటే పెరుమాళ్ల సన్నిధిలో ఉండడం, అందులోనూ శ్రీరంగనాథుడి దగ్గర ఉండడం, అబ్బా ఏం వైశిష్టమో చెప్పారు. అలాగే ఇంకోటి కూడా అన్నమాట. ఒక ఆయన వీరసుందరుడు అని ఒక రాజు ఉన్నట్టండి ఎంబార్ టైంలో. ఎంబార్కి ఆయనకి ఏదో ఒక విషయంలో వాగ్వాదం వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ రాజు దగ్గర ఉండేవాడు ఒకడు,
రాజుకి భయపడిపోయి ఎంబార్ దగ్గరికి వచ్చేసి, ఏమండి మీరే నన్ను రక్షించాలి అని అడిగాట. అడిగితే ఎంబార్ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు, అమ్మో వీడు ఆ రాజు దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి, ఏం చెడ్డ బుద్ధితో వచ్చాడో ఏమో, మీరు వీడిని అసలు రక్షించకండి, ఇప్పుడు వీడిని రక్షించారంటే అవతల రాజుకి ఇంకా కోపం ఎక్కువైపోతుంది, నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాడికి తను రక్షణ ఇస్తాడా అని కోపం ఎక్కువైపోతుంది, రక్షించకండి అన్నట. అప్పుడు ఎంబార్ కూడా ఇదే ధర్మాన్ని చెప్పారటండి. మనల్ని ఎవరైనా ఒకడు శరణు వేడితే ఆ శరణాగతి ధర్మమే మన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది ఇవాళ తిరువృత్తంలో ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక సందేశము అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఎవరిని కూడా రక్షించాలి. వాడు రక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు పాతవన్నీ తవ్వి 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 ఆ వాడు ఇలా చేసావు, ఈ వాడు ఇలా చేసావు అని దెప్పకూడదు, రక్షించాలి. అలా పెరుమాళ్ళని మనం గనక శరణు వేడితే ఆయన మనని తప్పక రక్షిస్తాడు. దివ్య దేశవాసం అనేటువంటిది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ఇన్ని నియమాలని, ఇన్ని వైభవాలని, ఇన్ని విశేషాలని ఈనాటి తిరువృత్త పాసరం మనకి అనుగ్రహించింది. ఇంకా తిరువాయిమలి 4వ పది 9వ తిరువాయిమలిలో 7వ పాసరంలోకి మనం అడుగు పెట్టాము. 7వ పాసరం చూడండి. ஆயே இவ்வுலகத்து நெற்பனவும் திரிவனவும் நீயே மற்றொரு பொருளும் என்று நின்றமையால் நோயே மோப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணியே என்றிவை ஒழியா போயே கொள்ளடிయేనై పొడు ఉలగం కాట్టేలే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురం. పొడు ఉలగం కాట్టేలే, ఈ క్రూరమైన లోకాన్ని నాకు చూపించకు తండ్రి, నన్ను మోక్షానికి తీసుకొని వెళ్ళు. ఆర్తి ప్రధానమైన పదండి ఈ పది. ఈ నన్నాదారు అనేటువంటిది, నన్ను నీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపో, నేను చూడలేకపోతున్నా ఈ సంసారాన్ని చూడలేకపోతున్నా అనేటువంటిది అనమాట. మత్తొరు పొరుళం ఇంద్రియే, ప్రతిపదార్థం. శరీరం కాని వస్తువు ఏది లేదు నీకు. ఇది చాలా విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయాన్ని చెప్పే పాసురంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందువల్లంటే పెరుమాత్మ అన్నిటికీ అంతరాత్మగా ఉన్నాడు. ఇదే సిద్ధాంతం అండి. ఈశ్వరుడు బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి పిపీలిక దాకా కూడా అందరికీ పెరుమాళ్ళు అంతరాత్మగా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. నిర్పణవం తిరువనవం స్థావరాలకి జంగమాలకి నీయే ఆయ్ నీవే అంతరాత్మవై ఉన్నావు. ఈ ఆయ్ అనే పదానికి 2 అర్థాలండి. ఆయ్ అంటే తాయ్ అని ఒక అర్థం, తల్లి. పెరుమాళ్ళని మాతా పిత యువతయస్తనయా విభూతి సర్వం యదేవ నేమేన మదన్వయానం, తల్లి తండ్రి గురుడు అన్ని నువ్వేం చెప్తారు కదండి. అందువల్ల ఆయే తల్లి, జగన్మాత తండ్రి అని పిలిచినట్టు అనమాట ఒక అర్థం. ఆయే నిర్పణవం తిరువనవం నీయే ఆయ్, స్థావరాలకి జంగమాలకి నీవే అంతరాత్మవయ్యావు. ఇది 2వ అర్థం అండి. తల్లి అని ఒక అర్థం, అంతరాత్మ అని ఒక అర్థం అన్నమాట. నిన్నమయ్యాల్, అలా నువ్వు ఉండడం చేత, నీయే నువ్వే, ఒకసారి నాకేసి చూడనైనా, నోయ్ మనోవ్యాధి, మోపు వార్ధక్యం, పిరప్పు జన్మం, ఇరప్పు మరణం, పెని శరీర వ్యాధి. ఎంత లిస్ట్ ఇచ్చేశారో చూడండి. శరీర వ్యాధి, మానసిక వ్యాధి, వార్ధక్యం, జన్మం, మరణం, వీటన్నిటినీ ఒళియా నశింపచేసి అడియేనై కూయే కొల్, నన్ను పిలిపించుకో నాయన, ఇవన్నీ దూరం చేసైనా నీ పాద సన్నిధిని చేర్చుకో. కొడువులగం కాటే, ఈ భయంకరమైన లోకాన్ని నాకు చూపించకు తండ్రి. ఎంత ఆర్తితో చేసేటువంటి ప్రార్థనగానో ఇది మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట.
ఏడాం పాటు 326వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. ఏడాం పాటు అపేక్షితం అప్పోదే కిట్టామయ్యాలే. పెరుమాళ్ళు కావాలి కావాలని అనుకున్నారు గాని వెంటనే ఆయనకి లభించలేదు. కిట్టామయ్యాలే దొరకలేదు, ఆయన వినలేదు, ఈయన మొరను వినలేదు పెరుమాళ్ళు. పేరు తమ్మ తాన పింబు తామే యత్నం పండి వరిగరుదారు ఎన్ను నినైతానాగొండు. అవునులే, నాకు కదా కావాలి, ఆ కష్టం ఏదో నేనే పడాలి, లాభం పొందేవాణ్ణి నేను కాబట్టి కష్టం కూడా నేనే పడాలి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా అని అనుకుంటావేమో తండ్రి. సకల పదార్థങ്ങളും త్వరధీనమాన పిన్పు. లోకంలో ఉండే పదార్థాలన్నీ నీ అధీనాలే, నువ్వు అంతరాత్మగా ఉన్నావు. పిన్పు అలా అయిన తరువాత నీయే ఉన్నై కిట్టం, నువ్వే నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకునే వజపార్ మార్గాన్ని చూసి పార్ట్ అరుణ వేణం ఎంగిరార్. నువ్వే దారి చూపించాలి, నువ్వే తీసుకెళ్ళాలి. నేను అశక్తుడని, నాకు నీ దగ్గరకు వచ్చే శక్తి లేదు. ఎందువల్ల ఇన్ని చుట్టుముట్టేసి నన్ను లోపలికి నొక్కేస్తున్నాయి సంసారంలో. ఇందులో నుంచి నువ్వు నన్ను పైకి తీసే మార్గం, తీసుకెళ్లే మార్గం నువ్వే చూపించాలి. ఎందువల్ల నువ్వు సకల భూతాలలో అంతరాత్మగా ఉన్నావు కాబట్టి. ఈ ఒక్క మాట విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చెప్తోంది అంటారు వ్యాఖ్యానాల్లో. ఎలాగో చూడండి. ఆయే తాయే ఎండ్రపడియాయ్, అమ్మా అని పిలవడం. అమ్మ అంటే తమిళంలో స్వామి అని అర్థం అన్నమాట. అంటే తల్లి అనొచ్చు, తండ్రి అనొచ్చు. మాతాపిత ఎంగరపడియే అనకు సర్వవిధ బంధువర్గము మానవనే. తల్లి గాని తండ్రి గాని అన్ని రకాల బంధువులు నువ్వే కదా స్వామి మాకు అని ఒక అర్థం. అండ్రిక్కే అలా కాకుండా ఈ ఉలగత్తు నిర్పణం తిరువనవం నీయే ఆయే. ఆయే అన్నదానికి ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో చూడండి. స్థావరాలు గాని జంగమాలు గాని ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి అన్ని పదార్థాలకి నువ్వే అంతరాత్మగా ఉన్నావు. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. తల్లివి తండ్రివి నీవే అని ఆయే అన్నదానికి ఒక అర్థం. నువ్వే అన్నిటికీ అంతరాత్మగా ఉన్నావు. మొత్తం సారాంశాన్ని చెప్పేటువంటి ఒక వాక్యం ఉంది చూడండి. ఎంగరు సొల్లుకుళ్ళేయాంబడి ప్రకారమాయిత్ నీ ఒరువనమే ప్రకారియాయి. అది ప్రకారం ప్రకారి అంటే నువ్వే ఈ శరీరంలో ఆత్మగా ఉండేటువంటి వాడివి. దీనిని కొంచెం స్టాండర్డ్ గా సంప్రదాయంలో చెప్పుకోవాలంటే అపృథక్ సిద్ధ విశేషణం అంటారు. అపృథక్ విడదీయలేనటువంటిది అంటే నీ నుంచి జీవాత్మని విడదీయలేము. నువ్వు అలా కలిసిపోయావు. అజహల్ లక్షణ అంటారు. ఆ జగత్ విడిచి ఉండలేనిది. స్వామి లేకపోతే దేహం లేదు, పడిపోతుంది. అదనమాట ప్రకారం ప్రకారి. ఇది విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతం. మత్తొరు పొరుడు ఇండ్రి ఇంకా ఏమీ లేవు. దానికి నేహ నానాస్తి ఆత్మైవా భూతక్కేన కంపస్యేతెన్నం సొల్లుగిరపడియే. ఇందులో మనకి కఠోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం, బృహదారణ్యకంలో ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ఇచ్చారండి. ఈ రెండు ఉపనిషత్తుల భావాలని నమ్మాళ్వార్లు ఇక్కడ చెప్పారు అని చెప్తారు. ఏమిటిది? నేహనా నాస్తి అంటే కఠోపనిషత్తులో ఏమని చెప్పింది? జగత్తులో భగవంతుడి కంటే ఇతరమైనటువంటి వస్తువులు ఏవీ లేవు, అన్నిటిలో స్వామి ఉన్నాడు. దానికి చూడండి వ్యాఖ్యానంలో కింద జయరరుంబదంలో ఉంటుంది. మృత్యో సమృత్యం ఆప్నోతి ఇహ నావేనానే వపస్యతి మనసైవేదమాప్తవ్యం నేహ నాస్తి కించన. ఇది కఠవల్యాం. ఇది కఠోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి వాక్యం. భగవంతుడు తప్ప రెండవది ఆయన లేని పదార్థం సృష్టిలో లేదు. అందువల్లనే లోకం అంతా వైష్ణవమే.
ఇది ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి మాట. విష్ణువు చేరనటువంటి పదార్థం లేదు. విష్ణు అనే మాటకే సర్వాంతర్యామి, వ్యాపకుడు అని అర్థం. కాబట్టి అంతా వైష్ణవమే, జగత్ అంతా కూడా అది. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది చూడండి, బృహదారణ్యకంలో ఆత్మైవాభూతేనకం పశ్యేత్ ఎన్నం సొల్లిగిరపడియే ఇంకొక వాక్యం ఉందండి, చాలా అద్భుతమైన మంత్రం. ఇక్కడ అది కూడా కింద ఉంది. యత్ర త్వస్య సర్వం ఆత్మైవాభూత్ తత్కేనకం పశ్యేత్ ఇది బృహదారణ్యే. బృహదారణ్యంలో చెప్పినటువంటి ఒక మాట అక్కడ చాలా వివరంగా ప్రమాణ తిరట్టులో మొత్తం ఇచ్చారండి. చాలా అందమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే, యత్ర హి ద్వైతమివ భవతి తదితరం తదితర ఇతరం పశ్యతి తదితర ఇతరం జిఘ్రతి తదితర ఇతరం రసయతే తదితర ఇతరం అభివదతి తదితర ఇతరం శృణోతి తదితర ఇతరం మనుతే తదితర ఇతరం స్పృశతి తదితర ఇతరం విజానాతి. ఈ యత్ర త్వస్య సర్వమాత్మైవాభూత్ తత్ కేన కం పశ్యేత్. విడివిడిగా ఉంటే పెరుమాళ్ళు ఆత్మ విడివిడిగా ఉంటే ఒకటి ఒకటి చూడడము, వేరే దాన్ని స్పృశించడము, వేరే దాన్ని ఆఘ్రాణించడము, వేరే దానితో మాట్లాడటము, ఇలా వేరు వేరుగా ఉంటాయి, రెండుగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా తత్కేన కం పశ్యేత్, ఆయన అంతరాత్మగా ఉన్నప్పుడు దేనిని చూస్తాడు? కేనకం జిగ్రేత్, దేనిని వాసన చూస్తాడు? కేనకం రసయే, దేనితో ఆస్వాదిస్తాడు? కేనకం అభివదే, దేనితో మాట్లాడతాడు? తత్కేనకం శృణుయాత్, దేనితో వింటాడు? తత్కేనకం అన్వీత, దేనితో అన్వయిస్తాడు? తత్కేనకం స్పృశేత్, దేనిని తాకుతాడు? తత్కేనకం విజానీయాత్, దేని గురించి తెలుసుకుంటాడు? ఏదా ఇదం సర్వం వినా సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయాత్ విజ్ఞాతారమరే కేన విజానీయాంతి యాత్ ఇది. ఆయనే మనలో కలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేనిని చూస్తాడు, దేనిని వింటాడు? అంటే ఏమిటి? పెరుమాళ్ళు మనలో అంతరాత్మగా ఉన్నాడు అని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు నొక్కి వక్కాణించి చెప్పిందనమాట. ఈ మంత్రాలకు అర్థం ఏమిటండి? ఆయన లేకపోతే వినలేం, చూడలేం, ఆస్వాదించలేం, ఆగ్రాణించలేం, మాట్లాడలేం, చూడలేం, చెప్పలేం. అలా ఉంటాడు పరమాత్మ అంతర్యామిగా. అందుకని ఇది విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పేటువంటి మాట. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం అండి. అబ్రహ్మాత్మకమాయ్ സ്വതന്ത്രമായിരുപ്പത് പദാർത്ഥങ്ങളെയായിട്ടു జిల్లై ఎందిరదు. అబ్రహ్మాత్మకం, పరమాత్మ లేనటువంటి పదార్థము సృష్టిలో లేదు లేదు లేదు. నేనెంద్రమయ్యాల్, నీ ఎప్పుడనెంద్ర పెన్బు, ఇలాగ నువ్వు అన్నిటికీ అంతర్యామిగా ఉంటే నో ఇత్యాది. మా దశ ఎలా ఉందో చూడు. సంసారంలో వచ్చిపడ్డాం. శరీరత్తుకు వంద అత్తుకు శరీరయాన ఆత్మాసు కిత్తల్ శయ్యమోపాది. శరీరానికి ఏది కలిగినా ఆత్మ బాధపడుతోందా లేదా? మనం అనుభవించేటువంటి బాధలు శరీరానికి వస్తే మనం బాధపడుతున్నామా లేదా? అలాగే ఎనక్కు వంద అత్తుకు సుఖత్తిల్ సెయ్యువాయ్ నీ యాంబడి సంబంధముండాయిరెంద పిన్పు. ఆత్మ పడే దానికి లోపల ఉన్న నీకు ఆ బాధ తెలుస్తుంది కదా. ఎంత బాగా చెప్పారు. బయట శరీరాన్ని నా ఆత్మకు తెలిసింది, నా ఆత్మని నువ్వు శరీరంగా చేసుకున్నావు కాబట్టి ఆత్మ పడే బాధ నీకు తప్పక తెలుస్తుంది. జన్మ నిబంధనమాన ఈ వ్యసనంగళై కజిత్తు. కాబట్టి ఈ బాధలన్నీ పోగొట్టు తండ్రి. ఏవి? నోయం పిణియం ఎండ్రు. చాలా ఎన్ని బాధలు చెప్పారో చూడండి. నోయం పిణియం. నోయ్ అంటే మనోవ్యాధి చెప్పుకున్నాం ఇందాక పద్య పదార్థంలో. మూపు అంటే వార్ధక్యం, పిరప్పు అంటే జన్మం, ఇరప్పు అంటే మరణం.
పిణి అంటే శరీర వ్యాధి. ఎన్ని పిణియుమెన్ను ఆది వ్యాధిగల్. మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఆది వ్యాధి అని 2 పదాలను చాలా మందికి తెలిసే ఉంటాయి, తెలియని వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోవడం. ఆది అంటే మనస్సుకు వచ్చే రోగం, వ్యాధి అంటే శరీరానికి వచ్చే రోగం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. శరీరం ఆరోగ్యంగానే ఉంటుంది, కొంతమందికి మనస్సుకు రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. అది మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మానసిక రోగాలు అని అంటారు వాటిని ఆదులు అంటారు. వ్యాధి అంటే శరీరానికి వచ్చేటువంటి రోగం. కూయే కొల్ ఇవంతానే వరిగిరాన్ ఎన్నిరాదే నీ ఏழைత్తు కొండరుడు వేణం. వాటన్నిటినీ చేయి నాకు మోక్షాన్ని నువ్వే అనుగ్రహించాలి, ఈ బాధలు లేకుండా చెయ్యి స్వామి. పొడువులగం. అబ్బో క్రూరమైన ప్రపంచం, అందులో ఆనందించినప్పుడు మాకు అది క్రూరం అని తెలియదు. అందులోంచి బయటకు వచ్చిన నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అది ఎంత భయంకరమైనదో తెలుస్తోంది. ఉన్నయి విట్టు నిన్ను విడిచిపెట్టి శబ్దాదిగళాలే పోదుపోకి రెక్కర లోకం. ఈ శబ్దాది విషయాల్లో నిండిపోయినటువంటి లోకము, అది అనుభవించేటప్పుడు మత్తు మందు లేకపోతే మద్యము తాగేవాడు అది ఆనందం అనుకుంటాడు, ఆనందం అనుకునే తాగుతాడు. సంసారాన్ని మనం అనుభవించడం కూడా ఆ భ్రమతోటే అనుభవిస్తాం. ఆ తర్వాత గాని దాని యొక్క విశేషం మనకి ఆ బాధలు తెలియవు. అలాగా కన్నుకు కాటేలే, నాకది చూపించక తండ్రి. దృష్టి విషం పోలే, చూస్తేనే విషం, అంత భయంకరంగా ఉంది సంసారం. కానిల్ ముడివన్, చూస్తే నా పని అయిపోతుంది. இந்த லோகயாத்திரை என் కన్నెక్కిలక్కాగాద ఒజియ వేణం ఎంగయ్యాలే. ఈ సంసార దుఃఖాల్ని నా కంటికి చూపించకు తండ్రి. இந்த லோகయాత్ரை ఇవర్ కన్నెల్ పట్టదిల్లాయా ఇరుందపడి. అబ్బబాబో, ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి వాటిని నేను చూడలేకపోతున్నాను. ఇవై అన్న, ఇవేమి లోక స్వభావాలన్నయ్యా, ఎర్కై ఏమి లోక స్వభావాలయ్యా ఇవన్నీ కూడా. మయర్వరమది నిలమ్మరుడు నవోపాధి. నెక్స్ట్ పేజీ 327వ పేజీ. మయర్వరమైన నమ్మరుడు నవోపాధి సర్వశక్తియాన యుక్తై కాటిల్. ఆయన చూసి మనకి చూపిస్తున్నాడు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇగో ఇంత భయంకరమైనది కాబట్టి నాకు చూపించకు తండ్రి. కాణం ఇత్తనై, నువ్వు చూపించకుండా ఉండడమే నాకు కావాలి. ఆనాల్ ఇవయ్యన్న ఉలగియర్కై. ఈ మాట ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవయ్యన్న ఉలగియర్కై, ఇదెక్కడ లోక స్వభావం అయ్యా. అయ్య బాబో, ఇలా ఉందేమిటయ్యా ఈ సంసారం. ఎన్నతోడు సేరం బడి ఎన్నె పరమితం ఎంగర బుద్ధియాలే మున్ బన్బు అన్సందిత్తార్. ఏమండి, మరి ఇంతకు ముందంతా చూశారు కదండి ఆళ్వార్లు అంటాం మనం. చూశారు, ఎందుకు చూశారు? వాళ్ళకి ఆ కష్టాలు రాకూడదు అని పరహితము కోసం చూశారు. నాయనా దీని నుంచి దూరంగా ఉండు, దీని నుంచి దూరంగా ఉండు అని చెప్పడం కోసం చూశారే తప్ప అవి గొప్పవని వాటికేసి ఆళ్వార్లు చూడలేదు. ఇది తానన్నై వందు కిట్టాదపడి అది వచ్చి నన్ను చేరకుండా ఉండేలాగా వేణం ఎంగిరాదిల్ చేయవయ్యా అంటున్నారు. ఎందువల్లంటే మన వయస్సులు గాని మన అజ్ఞానాలు గాని బాల్యే క్రీడనకాసక్త అంటాడు ప్రహ్లాదుడు. లోకం పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఆడుకోవాలనుకుంటారు. అలాగే ఈ ఆత్మ చాలా అజ్ఞానంతో ఈ సంసారంలో ఏదో సుఖం ఉందేమో, ఆడుకోవాలేమో, విషయాలేమో అనుభవించాలేమో అంటుంది. అలాంటిది లేకుండా నన్ను చాలా మంచి దారిలో పెట్టు తండ్రి అని ఈ 7వ పాసరంలో చెప్తున్నారు. ஆயே இவ்வுலகத்து நெற்பனவும் திருவனவும் நீயே மற்றொரு பொருளும் என்று நீ நின்றமையால் நோயே மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணியே என்றிவை ஒழியா కోయే కొళ్ళడియేనై కొడు ఉలగం కాటేలే. ప్రాణమైన పదం కొడు ఉలగం కాటేలే. భయంకరమైన క్రూరమైన లోకాన్ని నాకు చూపించకు తండ్రి, జన్మనీయకు తండ్రి అని అర్థం అన్నమాట. 8 కాటిని కరందు మిజం నిలం నేర్తి విసుంబుకాల్ ఈటిని వైతమైత இமையோர் வாழ்த்தனி முட்டை கோட்டியனை கழித்து என்னை உன் கொழும் சோதி உயரத்து
కోట్టరియ తిరువడికల్ ఎంజాన్రు కూట్టదియే. చాలా అందమైనటువంటి ఆర్తితో కూడినటువంటి పాసురాలు ఇవన్నీ కూడా. చరమావస్థలో బాగా గుర్తుకు వచ్చేటువంటి పాసురాలు. తండ్రి, ఈ లోకం, ఈ బాధలు ఇవన్నీ నేను చూడలేకపోతున్నాను, నన్ను తీసుకువెళ్ళిపో. ఇది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆర్తి ప్రధానమైనటువంటి కోరిక. శరీరంలో శక్తి ఉన్నంత వరకు ఈ కోరిక మనం కోరం. ఇంకా ఆనందాలు, విషయాలు, లోకానుభవాలు కావాలి కావాలి, డబ్బు కావాలి, మేడలు కట్టాలి, మిద్దెల్లో ఉండాలి, ఉయ్యాళ్ళు ఊగాలి, బంగారాలు తినాలి అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే శరీరానికి శక్తి తగ్గిపోయి మంచంలో పడిపోయి ముప్పన కాలకింకరులు ముంగిట వచ్చిన వేళ వస్తుంది చూడండి, అప్పుడు నాయన ఎప్పుడు తీసుకుపోతావు, ఎప్పుడు తీసుకుపోతావు, ఎప్పుడు తీసుకుపోతావనే ఆర్తి అప్పుడు బయలుదేరుతుంది అనమాట. దాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. పెరుమాళ్ళు అన్నారట, ఆళ్వారు మిమ్మల్ని నేను తీసుకుపోదామని అనుకున్నాను, మీరే వద్దన్నారు అన్నారు. ఏంటండి ఇంత అన్యాయం, మీరు తీసుకువెళతానంటే నేనెక్కడ వద్దన్నానండి అన్నట్ట. అంటే ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆళ్వారు, ఒక చోట మీరు అన్నారు అని. ఎక్కడ అన్నానండి అని అంటే 2:9 ఎమ్మా వీట తెరమం చెప్పం, నీ పదం పరమపదం కావాలని నేను అడగను అన్నారా లేదా? ఎందుకన్నారు మరెప్పుడు? మరి మీరు అప్పుడు అలా అని ఇవాళ తీసుకుపో నా తప్పేమైనా ఉందా? నీ కోరుకోవడంలోనే తప్పు ఉంది అంటే కాదండి, అంతవరకే మీరు వింటే ఎలాగ పెరుమాళ్ళు? కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. నేను సెమ్మ పాద పట్పు తల ఈసేయత్తు, అది కూడా అన్నాను కదండి, ఆ పక్కనే అన్నాను కదండి. నీ పవిత్రమైన పాదాలని నా తలపై చేర్చు. మరి నీ పాదాలు తలపై చేర్చడం నీ దగ్గరికి రాకపోతే ఎలా కుదురుతుంది చెప్పు? ఆళ్వారంతా తెలివైన వారు పెరుమాళ్ళని కూడా పడేసేలాంటి మాట అంటున్నారు అనమాట. నిన్ సెమ్మ పాద పర్పు తల ఈసేయత్తు వల్లై కన్మా తుంబంగడింద పిరానే అమ్మాడి ఏం వేండువది, ఇదే నాకు ఇదే కావాలి, ఇదే కావాలి. నువ్వేమో పదంలో మొదటి మొక్కే తీసుకొని ఒక్కడే వద్దు అన్నావు, నీకే అందుకని ఇవ్వలేదంటావేంటి? నీ పాదాలను నా నెత్తి మీద పెట్టమని కూడా పక్కనే అన్నాను నేను. నువ్వేమో వినిపించుకోవు, నీకు కంగారు ఎక్కువ. మాకైతే కంగారు ఎక్కువ ఉంది. మనకి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అన్నారు, అమ్మయ్య హాయిగా ఉంది, అంతవరకు అర్థం చేసేసుకున్నాం. అన్ని వదిలేయమన్నారు, హాయ్ 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 అని ఎగరేస్తున్నాను. ఆ పక్కకెళ్ళవయ్యా, మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను దిక్కుగా పొంది. ఆ వదిలేయడంలో ఎంత కోరిక చూపించావో నన్ను పట్టుకోవడంలో అంత కోరిక చూపించాలి. ఏది సగం వాక్యం, ఒరే నువ్వు వెళ్ళి అనేటప్పటికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగండి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏం చెయ్యాలి మొత్తం వినాలి కదా. అందువల్ల పెరుమాళ్ళే నీ పాద పద్మాలు నా తల మీద చేర్చమని నేను అన్నానయ్యా అని అంటున్నారు ఈ 8వ పాసురం వ్యాఖ్యానంలో. ఎట్టాం పాటు నామే సయ్యప్పుగా పెరుమాళ్ళు అన్నారు. నామే సయ్యప్పుగా అమ్మా ప్రతిపదార్థం చెప్పలేదమ్మా, చెప్తున్నా ఒక్క నిమిషం. నువ్వు సృజించినదంతా చూపించి కరందు ఈ లోకాన్ని సృష్టిని నీ బొజ్జలో దాచి భూమిజం బయట పెట్టి పంచభూతాలని చెప్పారండి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసుర వ్యాఖ్యానం. నెలం అంటే భూమి, పంచభూతాలు చెప్తున్నారు. నెలం భూమి, నీరు జలము, తీ అగ్ని, విసుంబు ఆకాశము, కాల్ గాలి, పంచభూతాలని చెప్పారు. నెలం భూమి, నీరు జలము, తీ అగ్ని, విసుంబు ఆకాశం, కాల్ గాలి, వీటన్నిటినీ గుంపుగా చేసావు, పంచభూతాలని కలిపావు సృష్టిలో. వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా బాగా వస్తుంది. నీ వైతమైత స్థాపించి ఉంచావు, లోకాలని సృష్టించి ఉంచావు. యమయోర్వాతని దేవతలు కూడా సుఖంగా వాసము చేసేటువంటి విలక్షణమైన 30 కోట్టైల్
అండమనే ఒక కోట. ఇదంతా అండం అంటారు కదండి, ఈ లోకాన్ని అంతటినీ కూడా అండం, పెండం, బ్రహ్మాండం అని వాటి వాటి యొక్క సైజుల్ని బట్టి లోకాలన్నీ కూడా కొన్ని వేలు, కొన్ని లక్షలు, కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒకదానిలో మనం ఉన్నాం. ఈ అండం నుంచి కళ్ళెత్తు నన్ను విడిపించు, ఇందులోంచి నన్ను బయటపడై ఎన్నై కొల్ సోది ఉయరత్తు, నన్ను నీ తేజోమయమైన, కొల్ సోది అంటే తేజోమయమైన, ఉయరత్తు పరమ పదంలో కూట్టరియా పొందడానికి తిరువడిక్కన్ నీ పాదమందు ఎంజాన్ను కూట్టిది. ఎప్పుడు చేరేలా పిలుచుకుపోతావు, నీ పాదాలలో చేరేలాగా నన్ను ఎప్పుడు తీసుకొని వెళతావు. ఇంకా ఇదేనండి గొడవ. తీసుకెళ్ళిపో, 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 పాదాల్లో చేర్చుకో, బాబోయ్ దాన్ని చూపించకు, బాబోయ్ దాన్ని చూపించకు, ముందుకు తీసుకుపో, నీ దగ్గరికి తీసుకుపో, నీ దగ్గరికి తీసుకుపో అనేటువంటి ఆర్తి అన్నమాట. ఎట్టాం పాటు 7 నామేసయ్యప్పుగా 328వ పేజీ. నామేసయ్యప్పుగా. ఈ బుక్స్ లేని వాళ్ళండి చక్కగా నెక్స్ట్ 10 నుంచి అయినా పీడిఎఫ్లు పెడతారు, తీసుకుని కాపీస్ తీసుకోండి. తీసుకుంటే ఆ వాక్యాలు, అందులో ఉండే అర్థాలు అవన్నీ మీరు కూడా ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మూలాలు పెట్టుకుని ఆ పదానికి వింటున్నారు మీరు, అది ఓకే, అదృష్టమే. కానీ ఈ వ్యాఖ్యానం గనక దగ్గర ఉంటే చెప్పే ప్రతి మాటను మీరు కళ్ళారా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎలాగ రాశారు ఏంటని. నామేసయ్యప్పుగా పెరుమాళ్ళు అన్నారటండి. నేను చేస్తానన్నే అన్నానయ్యా, నీరు వేండా అన్నవారే, మీరే వద్దన్నారు కదా స్వామి, ఆళ్వారే వద్దన్నారు కదా, ఎంద్రో తవిరెద్దు అన్నట్ట. ఎప్పుడు స్వామి, ఎక్కడన్నానయ్యా అన్నట్ట ఆళ్వారు. ఇది కొన్ని అమ్మాయి కార్ కట్ట వేణుమో అన్న, దానికి నన్నంటే ఏం లాభం అయ్యా, నువ్వు వద్దని చెప్పి చెయ్యక్కడ వదలాగిలదెన్ను శైవదెంగిరార్ ఎమ్మా విట్టు తెరమం చెప్పం ఎన్నారే. అక్కడ ఇచ్చారండి. ఎమ్మా విట్టు తెరమం చెప్పంలో పరంపదం కూడా వద్దన్నావు. నిజమే స్వామి, పరమపదం కంటే నీ పాదము యొక్క ద్వంద్వములో చేరడమే నాకు గొప్ప. పరమపదం ఒక భాగం, అందులో నీ పాదం, ఆ పాదంలో అంత సూటిగా వచ్చి నీ పాద పద్మాన్ని నా తల మీద నేను పెట్టుకోవాలి అని అడిగాను కదయ్యా నిన్ను. కాటి చూపిస్తున్నావు లోకాలని. ఎలా చూపిస్తున్నాడు? ఐంద్రజాలికరైపోలే. ఐంద్రజాలికం అంటే ఇంద్రజాలం, మాయలు చేస్తారు చూడండి. ఆ మాయ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్న వాటినే చూపిస్తారండి, లేని వాటిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురారు. వాటిని ఎక్కడో మడిచి ఏ షర్ట్లలోనో పెట్టుకొని తర్వాత దాన్ని ఇలా బయటికి తీసుకొచ్చి చూపించడము, వేలు కింద పెట్టేసి చూసారా నా చేతిలో ఏమీ లేదనేసి దాన్ని పైకి తీసుకురావడం. ఉన్నదాన్నే చూపిస్తారు కానీ లేని దాన్ని చూపించరు. అలా నువ్వు కూడా మున్పు తానే తానాంబడి ఇవత్తై అడయ్యత్త పతన్ పక్కనిలే ఉపసంహరిత్తు సదవస్తమాన జగత్తై నువ్వు సృష్టించి నీ దగ్గర దాచి ఉంచి దానిని చూపిస్తున్నావు. అందువల్ల ఐంద్రజాలిక అనే ఒక పదాన్ని ఉపయోగించారనమాట. దాతా యథా పూర్వమకల్పయత్తు ఎంగిరపడే. తైత్తరీయ నారాయణంలో పెరుమాళ్ళు పూర్వం ఎలాగైతే సృష్టి చేశారో అలాగే ఇత్తై ఉండాకి కాటి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపి నీ కరందుమయం స్రష్టావాన నీయే. నువ్వు లోపల దాచావు, బయటికి తక్కావు. ఎలాగా? ప్రళయం వందవారే ఉళ్ళే వైతు రక్షిత్తు. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని లోపలికి పెట్టి రక్షించావు, మింగేశావు. ఆ తర్వాత సృష్టి కాలంలో దాన్ని అదుకి ఎందవారే వెళ్ళినాడు కాను మిజం, వెళ్ళినాడు కాను బయటపడేలా చేశావు. అన్నీ నువ్వే. ఉన్నదాన్ని లోపల దాచేస్తున్నావు, లోపల దాచిన దాన్ని పైకి చూపిస్తున్నావు. అండ్రికే నీ కరందు దాచి కాటి భూమియందు కాటుమెండ్రు కక్కావు అంటే బయటకు చూపిస్తున్నావు. ఇప్పటి ఉన్మదం ఇల్వదాన పృథివ్యాధిగళాలే ఈటే తిరట్టి. పృథివ్యాధి పంచభూతాలని గుంపుగా చేసి ముద్దగా చేసి సృష్టి చేశావు. ఇక్కడ చక్కటి వ్యాఖ్యానం 2 మాటలు ఇచ్చారు.
ఏమిటా రెండు మాటలు అని అంటే చూడండి, త్రివుత్కరణత్తై చొన్నపడి, ఇది పెద్ద సైన్స్ అండి. ఇది మనకి శ్రీవచన భూషణంలో వాటిల్లో కూడా మనం చక్కగా చెప్పుకున్నాం. 329వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. త్రివృత్కరణం, మూడు భూతములను కలుపుట. ఏమిటి మూడు? పృథివీ, అప్పు, తేజస్సు. ఈ మూడిటిని కలిపితే త్రివృత్ కారణం అంటారు. మూడు భూతాలు కలుస్తాయి. త్రివృత్ కరణం, మూడు భూతములను కలుపుట. నమేత్యాన్యోన్య సంయోగం, సమేత్యాన్యోన్య సంయోగం, పరస్పర సమాశ్రయా. ఇక్కడ ఒక చక్కటి విష్ణు పురాణ శ్లోకాన్ని ఒకదాన్ని మనకి ఒక ఖండంగా ఇచ్చారు. దాని సంపూర్ణ రూపం మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో ఉందనుకోండి. నానా వీర్యా పృథగ్భూతా తతస్తే సంహతిం వినా నా శక్నువన్ ప్రజా సృష్టం అసమాగమ్య కృచ్ఛ్నసః సమేత్యాన్యోన్య సంయోగం పరస్పర సమాశ్రయా ఏక సంఘాత లక్ష్యాశ్చ సంప్రాప్యైక్యమశేషతః పురుషాదిష్టే తత్వాచ్చ అవ్యక్తన్య అనుగ్రహేణ చ మహదాద్యా విశేషాంతాః అండముత్పాదయంతి తే. ఒక అండం తయారవ్వాలంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమిటో అన్ని ఇందులో చెప్పారు. ఏ ఏ పదార్థాలు చేస్తే, ఒక పండితులు వ్యాఖ్యానంలో ఉప్మాతో పోల్చుకోండి అన్నారు. ఉప్మాతో పోల్చుకోవడం అంటే రవ్వ ఉంటుంది, నీళ్లు ఉంటాయి, ఉప్పు ఉంటుంది, వేసే కూరలేవో ఉంటాయి, అన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి, నూనె ఉంటుంది, కానీ ఉప్మా తయారు కాదు. ఉన్న వాటన్నిటినీ కలపాలి. ఆ కలిపేటప్పుడు కొంతమంది కూరలు వేసుకోరు, వద్దంటారు, ప్లెయినే చేసుకుందాం అంటారు. కొంతమంది అన్ని వేసి చేయమంటారు. దాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారు ఒక పండితులు సరదాగా ఒక వ్యాఖ్యానాలు. అలాగే ఏంటంటే ఈ పంచభూతాలు అన్యోన్యంగా కలుస్తాయి. ఇందులో ఒక అందమైనటువంటి మాటను మనం చెప్పుకోవాలి. పంచభూతాలు పంచ తన్మాత్రలు అని ఉన్నాయండి. తన్మాత్రలు అని ఉన్నాయి. ఏమిటవి? శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలని తన్మాత్రలు అంటారు. వీటిలోంచి పంచభూతాల పెద్ద రూపం వస్తుంది. ఇవి విత్తుల్లా ఉండి విత్తుల్లోంచి చెట్టు వచ్చినట్లుగా పంచభూతాలు ఆవిర్భవిస్తాయి అన్నమాట. సూక్ష్మ దశలో ఉండే వాటిని తన్మాత్రలు అంటారు. స్థూల దశలో ఉండే వాటిని భూతాలు అంటారు. చాలా సైన్స్ అండి. ఇది సృష్టిలో జరుగుతున్నటువంటిది. దీన్ని ఎవరు ఇంకా పూర్తిగా కనిపెట్టలేకపోతున్నారు. ఏ ఏ పాళ్ళని ఎంత ఎంత వేసి చేశాడో భగవంతుడు అనేది కనిపెట్టడం ఎవరి తరము అవడం లేదు అంటారు. శబ్ద తన్మాత్ర, స్పర్శ తన్మాత్ర, రూప తన్మాత్ర, రస తన్మాత్ర, గంధ తన్మాత్ర, ఇవి సూక్ష్మభూతాలకి పేర్లు, తన్మాత్రలకి పేర్లు. ఈ తన్మాత్రలు మహాభూతాలుగా మారడాన్ని ఉపనిషత్తులన్నీ వర్ణించాయండి. ఉపనిషత్తులు ఈ సృష్టి క్రమాన్ని, ఒక అండం ఎలా తయారవుతుంది అద్భుతంగా చెప్పాయి. అందులో 3 కలిపితే ఎలా అవుతుంది, 5 కలిపితే ఎలా అవుతుంది చెప్పాయి. 3 కలిపేదాన్ని త్రివృత్కరణము అంటారు. 5 కలిపేదాన్ని పంచీకరణము అంటారు. పంచ అంటే 5 కాబట్టి పంచీకరణము అని అంటారు. ఇందులో త్రివృత్కరణము అంటే తేజస్సు, భూమి, ఆపహ, తేజస్సు. అంటే తేజస్సు, నీరు, భూమి, ఈ 3 ఒకదాని నుంచి ఒకటి వచ్చాయి అని. ఏదో మనకి వేదవాక్యం చెప్పినట్లుగా ఆపయేవ ససజ్జ ఆదౌ, ఆప నీరు వచ్చింది, నీటి నుంచి మిగిలినవన్నీ ఒకదాని నుంచి ఒకటి, ఒకదాని నుంచి ఒకటి వచ్చి మళ్ళీ కలిసిపోయేటప్పుడు కూడా కొండవీటి బొమ్మలు, బొమ్మలో బొమ్మ, ఒక దాంట్లో ఒకటి, ఒక దాంట్లో ఒకటి, ఒక దాంట్లో ఒకటి, చివరికి పెట్టినట్లుగా అన్ని భూతాలు ఒక దాంట్లో ఒకటి, ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోయి ఏకరూపంగా అయిపోతుంది అనేటువంటిది అక్కడ మనం చాలా చాలా వివరంగా అవి చెప్పేసుకుని 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది అనుకోండి, కానీ ఎంత వివరంగానో చెప్పుకున్నాం మనం అక్కడ. చాందోగ్యం ఈ త్రివృత్కరణాన్ని చెప్పింది. తేజస్సు, జలం, భూమి, ఇవన్నీ ఎలా కలపాలో పాళ్ళు చెప్పిందండి.
ఇప్పుడు భూమిని సగం తీసుకున్నాం అనుకోండి, మిగిలిన తేజస్సు నీరు సగం సగం, అవి రెండు కలిపి తేజస్సు అంత అవ్వాలి. మొదటిది అంటే మొత్తం ఒకటి ఒక రౌండ్ గీసుకుంటాం, హాఫ్ ఏమో ఒకటి, 1/4 1/4 ఒకటి, హాఫ్ ఒకటి, అలా మూడు తయారైతే దాన్ని త్రివృత్కరణం అంటారు. అది జీవుడు సృష్టి చేయగలడండి. ఈ తేజస్సుని ఎంత తీసుకోవాలి, ఈ నీటిని ఎంత తీసుకోవాలి, ఈ భూమిని ఎంత తీసుకోవాలి, ఈ సృష్టికి మనకి సాధ్యం అవుతుందా? అసాధ్యమైన విషయం. అలాగే రసతన్మాత్ర సగం, మూడు అంతే, మళ్ళీ విడివిడిగా చెప్పుకోక్కర్లేదు. రసం ఆఫ్ ఉందనుకోండి, నీరు ఆఫ్ ఉందనుకోండి, తేజస్సు పావు, భూమి పావు, అర కలిపి మొత్తం 2 అవుతుంది. అలాగనమాట. అలాగే మనం పంచీకరణం ఉందనుకోండి, పంచీకరణం అంటే మొత్తం ఒక సర్కిల్ పెద్దది గీసుకోండి, ఒక హాఫ్ భూమికి ఇచ్చేయండి, మిగిలిన 4 తన్మాత్రలు పావు పావు పావు, 1/8 1/8 1/8 1/8, అప్పుడు అరకు వస్తాయి. అర భూమి ఉంటుంది. ఏది ఎక్కువగా ఉంటే అది ఆ అండం అవుతుంది. అది సృష్టి యొక్క క్రమము. ఇలాగ ఒక మహాభూతం ఏర్పడుతుంది అని ఇది విష్ణు పురాణం మనకి చెప్పినటువంటి చాలా గొప్ప విషయం. ఇలా భూతాలు 5 ఏర్పడ్డాక ఏ భూతం ఆ భూతం సృష్టిని చేయలేదు. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఏం చెయ్యాలి మరి? వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు చెప్తారు మనకి వ్యాఖ్యానంలో. కుమ్మరివాడు ఏదో కొంత చితుకుల్లాగా తీసుకొచ్చి, మట్టిలాగా తీసుకొచ్చి, బెరళ్ళలా తీసుకొచ్చి, నీళ్లలాగా తీసుకొచ్చి, కొంత మట్టి పోసి, అవి పోసి, ఇవి పోసి కుండని తయారు చేసినట్లుగా ఈ పంచభూతాల్లో కొంతది పోపులో వేసినట్లు. ఉప్మా అని ఎందుకన్నారంటే ఆయన అన్ని పదార్థాలు కాసిన మిరపకాయలో, కాసిన పచ్చిమిరపకాయలో, ఆవాలో, లేకపోతే జీలకర్రలో, లేకపోతే ఇంకో కూర పదార్థాలు అన్ని కాస్తగా వేసి నీళ్లు పోసి మరిగించి రవ్వ పోస్తే, రవ్వ మెయిన్గా ఉంటే ఉప్మా రూపం తయారైనట్టు అని ఒక మహానుభావులు చక్కగా మనకు ఉదాహరణ కోసం చెప్పారంటే అది. ఇలా చేయడం అనేటువంటిది పంచభూతాత్మకమైనటువంటి కలయిక అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ లైన్ త్రివృత్కరణం అంటే పృథివీ, అప్పు, తేజస్సు అనేటువంటిది. ఇంకా సమేత్యాన్యోన్య సంయోగం పరస్పర సమాశ్రయ, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం వీటిలో ఏదేది ఎంత కలపాలి అని. ఇవై తనితనియం కార్యత్తై పెరక్కమాట, దేనికదే నేను సృష్టి చేయగలను అంటే వాటికి ఆసక్తి లేదు. కూడినాలు అన్నీ కలిసిపోయినా కూడా సమంగా కలిసిపోతే సృష్టి తయారవదు. కూడినాలు ప్రధానమాయ నిర్కిల్ కార్యం పెరక్కమాటారు. ఆమె చేసేస్తామంటే చేయలేవండి. ఎవరి సెదువయ్యం, మన్నయ్యం, నేరయ్యం, కూటి కులాలాదిగల్. కులాలుడు అంటే కుమ్మరండి. కుమ్మరి కొంత చితుకుని, కొంత మట్టిని, బెరడు బెరడు లాంటి దాన్ని, నీటిని నానబోసి తొక్కి ముద్ద చేసి దాని మీద పెట్టి ఘటాదిగడై పిరప్పి కుమ పోలే కుండం చేసినట్లుగా పరస్పరం కారణం ఏకరూపమాయి నిర్కిల్ కార్యము ఏకరూపమాయి రిక్మిరే. ఇన్ని తయారు చేస్తే ఒక అద్భుత రూపం వస్తుంది, కానీ దేనికదే పడేస్తే దానివల్ల సృష్టి జరగదు. దేవాది కార్య నానా విద్యం. దేవాది అంటే తిరియక్కలు, స్థావరాలు, జంగమాలు, ఇవన్నీ పిరక్కుంబడి గుణప్రధాన భావేన నిర్గం. అప్రధానం ప్రధానం అని 2 ఉన్నాయండి. దేంట్లో ఏది మెయిన్ గా వేయాలి, ఏవి ఉప్మా చేస్తున్నాం కదా అని ఇన్ని ఆవాలు పోసేయలేం కదండి, ఇంత జీలకర్ర పోసేయలేం కదండి, ఇన్ని మిరపకాయలు పోసేయలేం కదండి. ఏది ఎంత వేయాలో అంత ప్రధానం అప్రధాన భావంతో. ఇప్పుడు యువత్తై తిరట్టి యువత్తాలే, అలా వీటిని ఒక గుంపుగా చేసి దీని చేత వైత్తమైత నీవు చేర్చిన నీ సమైత్తువైత నువ్వు చక్కగా ప్రాపర్ గా చేసినటువంటి హిమయ్యోర్ ఇత్యాది బ్రహ్మాదిగల్ పన్నియం செய்கிற அத்விதீயமான அண்டமாகிற கோட்டையின் என்னமென்னை புறப்பட்ட విట్టు కోట్టయ్యావదు. బ్రహ్మాదులకి కూడా ఎలా చేశాడా అని ఆశ్చర్యపోయేలాంటి అండం.
ఆ అండాన్ని పరిపాలించడానికి ఒక బ్రహ్మగారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెడతాడు. ఇలాంటివి ఎన్ని వేల అండాలు ఉన్నాయండి, ఎన్ని కోట్ల అండాలు ఉన్నాయండి. ఏమండి దాన్ని ఎలా చేస్తాడు? ఒక కోటలా తయారు చేస్తాడు. అండాన్ని కోటలా స్ట్రాంగ్ గా, ఇంకెవ్వరు రావడానికి పోవడానికి వీలు లేకుండా. అదే చెప్తున్నారు, అద్వితీయమాన అండమాగిరి కోటై నిన్నుంది అన్నాయి పురప్పడవిట్టు కోటయ్యావదు. ఏమండి కోట అని ఎందుకన్నారండి? పురంబుళ్ళారు పుగరవన్నాదగుమాయి, బయట వెళ్ళే ఉన్నవాళ్ళు లోపలికి రాలేరు. ఉళ్ళుళ్ళారాలు పురంబండా ఉమెన్నాదే, బయట వాళ్ళు లోపలికి రాలేరు, లోపలి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేరు. కుక్క విడంబం పురప్పట్ట విడమం తెలియాదాయిరుక్క మదిరే, ప్రవేశించడం గాని రావడం గాని ఇతరులకి తెలియడం సాధ్యం కాదు. కోట అంతే కదండి. కోటలో ఉన్న వాళ్ళు టక్మని బయటకు పోదామంటే కుదరదు. ఎన్ని ఉంటాయో అక్కడ నియమాలో ఏమో. అలా మనం ఈ అండంలోంచి ఛేదించుకుపోదామంటే మన సత్యము కాదు. అది దురత్యయ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామే తాను తరంతితే అన్నట్లుగా దాన్ని ఎవరు దాటలేరు. కోటయ్యిలే అగప్పట్టు పరుపడ అది అరియాదైరెక్కరే అన్నాయి. ఈ అండం అనేటువంటి కోట నుంచి బయట ఎలా పడాలో మార్గము తెలియని నన్ను మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామే తాను తరంతితే ఎన్ను నీ సొన్నపడియే ఉన్నయ్యే పత్తెనే అన్నయ్య. నువ్వు చెప్పినట్లుగా నీ మాయని మేము దాటలేమని తెలుసుకున్న నన్ను, ఇప్పుడు నేనేం తెలుసుకున్నాను? నీ మాయని నేను దాటలేను అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను. ఉమ్మ ఇత్తై కజెత్తు కొడుపోవ చెల్లిగరదంగానే అన్నా. అయితే ఏం చేయమంటావు? కొழுంచోది ఊయరదు, నీ తేజో రూపమైనటువంటి స్థానాన్ని నన్ను చేర్చుకో. కొழுంచోది పరమపదాన్ని చేర్చుకో, నీ పరమపదాన్ని నాకు చేర్చుకో. అస్పృష్ట సంసార గంధమాయ. ఎలాంటిదండి పరమపదం? అస్పృష్ట సంసార గంధం ఇంత కూడా లేదు అక్కడ. గంధము అంటే లేసము అని అర్థం. ఇంత కూడా సంసార బాధ లేదు. శుద్ధ సత్వమాయ, తమస్సు లేదు, రజస్సు లేదు, సాత్వికమైన ప్రపంచం. నిరవధిక తేజోరూపమాన పరమ పదతిలే, అద్భుతమైన తేజోరూపముగా ఉండేటువంటి పరమపదము. కూటర్య తిరువడిక్కల్, దుర్లభమైన నీ పాదాలు చేరడం. స్వయత్నతాల్ దుష్ప్రాపమాన తిరువడిగళే, మా ప్రయత్నంతో నీ పాదాలను మేము చేరలేము. ఏం జాన్రు? ఏమయ్యా ఓ పని చేయవయ్యా, నేను చేస్తాను అలాగే తీసుకెళ్తాను అని ఒక మాట అని చాలు. ఏమిటి మాట అంటే చాలా ధైర్యం ఇస్తుందా? ఇస్తుంది. అవాళ అర్జునుడికి ఇవ్వలా నువ్వు మాట? మా శుచహాయన్నరు వార్తై సొల్లెలం. నువ్వేం ఏడవకు, నేనున్నాను అన్నావు కదా అర్జునుడికి. అలా అనేటప్పటికి అర్జునుడు ఏమన్నాడు? సంశయ నివృత్తి కలిగింది నాకు, ఇంకేం పర్వాలేదు అని చెప్పి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకున్నాడు కదా ఆయన. అలాగే నేను ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటాను. ముందు మాట ఇచ్చేసే చాలు. నువ్వు మాట ఇస్తే అది వేదం కంటే గొప్పది. నిలబెట్టుకుంటావు, ఎప్పటికోప్పటికి తీసుకువెళ్తావు. అసలు లేట్ అయితే అవుతుందేమో నా పాపం కొద్ది, గాని నీ మాట మాత్రం తప్పకుండా అవుతుంది. సొల్లం స్థితోస్మి గత సందేహ ఎన్నే ఇరెక్కరలా ఏ ఇరుప్పదు. అక్కడ ఏమన్నాడండి అప్పుడు? నీకేం పర్వాలేదయ్యా అని కృష్ణుడు అనగానే, నష్టోమోహ స్మృతిర్లబ్ధ్వ తత్ప్రసాదాన్మయోచ్యత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అమ్మయ్యా నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తానయ్యా అని అర్జునుడు అన్నట్టుగా ధైర్యంగా నాకు ఒక మాట చెప్పు. రెండవది, ఒకటి అర్జునుడు లాగా ఓదార్పు వచనం చెప్పు. 330వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. அப்படியே நான் கூட்டக்கடுவே నన్నరు వార్తై అరుళెచ్చెయ్య వేళం. నేనున్నానయ్యా నీకను ఒక మాట ఇయ్యి చాలు, అనుగ్రహించు. మాట ఎంత పని చేస్తుందండి. నేను వస్తాను నాకు మనిషి అన్నాడు అనుకోండి, ఆ ఆశతో బతికేస్తాడు వీడి యువతల. నేను ఇస్తాను అని ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి, ఆ ఆశతో జీవనయానం సాగిస్తాడు. మనకి వాడున్నాడు వెనకాల అని. మాట ప్రాణాన్ని నిలబెడుతుంది, అదే మాట ప్రాణాన్ని తీస్తుంది కూడా. మాట అంత గొప్పది. ఆరురోహ రథం రుష్టహాయన్నలాంబడి పూర్ణేచి సేవర్షయన్ నిరవోపాధి వార్తయ్యది చెరుడ చైదారుల వేణం. ఇంకోటి రెండోది భరతుణ్ణి చెప్పాడండి. అయోధ్యలో ఆయన వచ్చాడు, నేను రాలేనయ్యా అన్నాడు ఈయన చిత్రకూటం దగ్గర భరతుణ్ణి. మరి
పాదుకాస్తస్య తస్యానంతరే తటశిరసి కృత్వా తు పాదుకే భరతస్తదా ఆరురోహరథం హృష్టః శత్రుఘ్నేన సమన్వితః వశిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిశ్చ దృఢవ్రతః అగ్రత ప్రయుః సర్వే మంత్రిణో మంత్రపూజితాః. ఎంత బాగుంటుందండి ఆ చిత్రకూటం దగ్గర భరతుడు శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క సమాగమం రామాయణంలో అద్భుతమైనటువంటిది. అందరూ వచ్చేసారు, మా మాట వింటాడని వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, ఇంకా ఎంతమంది వచ్చేసారు. సరే రానన్నాడు, పాదుకలు ఇస్తే పాదుకలను తీసుకుని ఎంతో ఆనందంతో ఆరురోహ రథం పురుష్ట ఆనందంతో నెత్తిమి పెట్టుకున్నాడు ఆ పాదాలు. ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? ఒక మాట అన్నాడు ఆయన, చతుర్దశేహి సంపూర్ణే వర్షే అహని రఘుత్తమ నద్రక్షామి యది త్వాం తు ప్రవేక్షామి హుతాసనం. అన్నయ్య 14 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మన్నాడు మరునాడు నీ దర్శనం కాకపోతే నేను అగ్నిలో దూకేస్తాను. భరతుడు అంత ప్రేమ అండి, సోదర ప్రేమ. మాటకి విలువనిచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకుని పెడుతున్నాడు పాదుకలు. నువ్వు గనక రాకపోతే నిప్పులో దూకేస్తా. స తథేతి ప్రతిజ్ఞాయం. రాముడు వెంటనే తథా సరేనయ్యా భరత అలాగేనయ్యా అని పరిష్వర్య సాదరం భరతుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని కౌగలించుకున్నట్ట. ప్రాణం నిలబడింది భరతుడికి. శత్రుఘ్నంచ పరిష్వర్య, చిన్నవాణ్ణి కూడా దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. భరతం చేదమబ్రవీత్. అప్పుడు భరతుడితో చెప్పాడు, నేను వస్తా అన్నాడు, నువ్వు రాకపోతే నిప్పులో దూకుతానన్నాడు. ఆ మాటతోటి బ్రతికాడు భరతుడు. అలా నేను ఇప్పుడు నీ మాటతోటి బ్రతుకుతాను. 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. అర్జునుడు నీ మాటతోటి యుద్ధాన్ని అద్భుతంగా చేశాడు, భరతుడు నీ మాటతోటి జీవనాన్ని కొనసాగించాడు. ఇవాళ నేను నీ మాటతోటి ప్రాణాలు నిలబెట్టుకుంటాను. అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఇత్తై కజిక్క వేణం నెన్నెరెక్కిరవన్నై నీ యుగంధారై కొడుపోయి వైకుం దేశెత్తిలే. నిన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళను నువ్వు ఒక దేశానికి తీసుకెళ్తావు కదా. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడు? పరంపరానికి తీసుకువెళ్తాడు. నీకు నచ్చిన వాళ్ళని నువ్వు తీసుకెళ్లే దేశానికి నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు. అది దేశత్తిలే సర్వశక్తియాన నీయే ఎన్ను కొడుపోయి వైకక్కడవై ఈ కోట్టై ఇట్ట ఇవంతానే కజిక్క వేణుమిరే. ఎవరైతే కోట కట్టారో వాళ్లే మార్గం చూపించాలి కదా. కోటలో పడేశారండి, బయటికి రారా అంటే ఎలా రావాలో నాకు తెలియదు. ఇదిగో ఇక్కడ గేట్ ఉంది, ఇక్కడ గేట్ ఉంది, ఇలా రా అని ఆ పడేసిన వాడే దారి చెప్పినట్లు సంసారంలో పడేసిన నువ్వే నాకు దారి చూపించాలి. విరోధి అయిపో పిల్లం దివనైపత్తి వేణం. నా విరోధాలన్నీ నువ్వే పోగొట్టాలి, ఆ ద్వారాలన్నీ నువ్వే తెరవాలి. తన్నై పెర్లం తన్నాలే పెరవేణం. చేసిన వాడికే ఏం చెయ్యాలో తెలుస్తుంది, పడేసిన వాడికే తెయ్యడం తెలుస్తుంది. మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే తమేవ శరణం గచ్చా. ఈ మాటలన్నీ చెప్పావే దేనికటండి? పిళ్ళై తిరునరయ్యూరయ్యర్ అనే మహానుభావులు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేశారట. ஒரு குருவி பிணைத்த பிணை ஒருவராలు అழிవిక్క వంగిరదిల్లై. ఒక బంగారు పిచ్చుకలనే అంటామండి మనం కొన్ని పిచ్చుకలను. ఆ వర్ణం అది మెరిసిపోతూ ఉంటాయి, ఎంత బాగుంటాయో. పల్లెటూళ్ళలో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి, ఇప్పుడు మనకు కనపడటంలా. అవి గూడు కడతాయండి నిజంగా, పిచ్చుక గూళ్ళు. సన్నగా అవి లోపలికి వచ్చేలా దారం ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. అక్కడి నుంచి ఇంత పొట్టలాగా మధ్యలో మెయిన్ హాల్ అన్నమాట వాటికి. ఆ పక్కకి సైడ్ బెడ్రూమ్స్ అవి ఉంటాయి, గదులు అవి ఉంటాయి, 2 వాటాలుగా కడతాయి. ఏం అద్భుతంగా కడతాయండి నిజంగా. ఎంత బాగుంటుందో ఆ పిచ్చుక గూడు. ఆ గూటిని నువ్వు విప్పగలవా? అసలు ఈ యూట్యూబుల్లో వాటిల్లో చూపిస్తున్నాడండి. గూడు కట్టేటప్పుడు ఆ ఆకు దగ్గరికి వచ్చి ముక్కుతోటి దాన్ని కట్ చేసి మధ్యలో ఉండే ఈనలన్నీ కలెక్ట్ చేసి తీసుకెడుతోంది. వాటితోటి గూడు కడుతోంది. అది కట్టాక ఎలా అల్లిందో అది చూడండి, బంగారు రంగులోకి ఉంటుంది. ఆ గడ్డి లాంటిది. అసలు ఎక్కడ దాని మొదలో ఎక్కడ చివరో మనకు తెలియదు. పిచ్చివాడా, ఒక పిచ్చుక కట్టిన గూడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మొదలైందో నీకు తెలియట్లేదు.
ఎలా తీయాలో నీకు తెలియట్లేదు. ஒரு సర్వశక్తి కర్మానుకూలమాగా పిణయిత్త పిణయ్యే, అలాంటిది సర్వశక్తిమంతుడైన పెరుమాళ్ళు కట్టిన సంసారం అనేటువంటి గూడుని నువ్వు ఛేదించగలవా అని ఎవరన్నారండి? పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యారు. అవనై కార్కాటాదే, అది నీ శక్తం కాదు కాబట్టి పక్షి కట్టిన గూడు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. నువ్వు సృష్టినేం తెలుసుకుంటావురా పిచ్చివాడా? ఈ వెలి ఎలుంబనాన, నువ్వు ఎలుంబనాన బలహీనుడివి. నీ తరం కాదు, ప్రాణికోటి తరం కాదు. సంసార్యాలు అజవిత్తు కొళ్ళ పోమో ఎన్ను పడిప్పారు. కాబట్టి ఈ సంసారం నుంచి, నువ్వు కట్టిన గూడు సంసారం నుంచి నువ్వే నన్ను బయటికి తీయాలి అని చాలా అందంగా ఈ పాసురంలో ప్రార్థించారు. 8వ పాసురం అద్భుతమైన పాసురం. కాటి నీ కరందు భూమిజం నిలం நீர் தீ விசும்பு கால் நீட்டினை வைத்தமைத்த இமையோர் வாழ்தனி முட்டை கோட்டியினை கழித்து என்னை உன் கொழும் சோதி உயரத்து கூட்டறிய తిరువడికల్ ఎంజాండ్రు కూటిదియే. ఇది పరమాత్మ యొక్క త్రివృత్కరణము, పంచీకరణము అనేటువంటి విషయాలను ఒకసారి మనకి తెలియచేస్తూ, సృష్టి వైభవాన్ని, ఒక చిన్న పక్షి యొక్క సృష్టినే మనం తెలుసుకోలేకపోతే సర్వశక్తివంతుడైనటువంటి పరమాత్మ సృష్టిని అతి బలహీనుడవైన నువ్వెక్కడ తెలుసుకోగలవయ్యా అనేటువంటి దాంట్లో ఈ పాసురాన్ని మనకి అనుగ్రహించారు. దేవేశం కోలనాదం నతహితమన సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చనగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సాకురు కేసేందు శక్తం జతేంద్రం మాలాదృద్యామునాద్యో మమ హృదయనిదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేన మధురజాదమని சடகோபன்னாதமன் சீரைய கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார். குருமாலாதர குருகை பிராக்கம் பாமிதிராசர் கோவிந்தர் குமரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள்களை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் சத்ராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாச சுதாய் குணசாலனே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణ వందే రమ్య జామాతరం మనవాళ్ తిరువాళ్మழிப்பள்ளை மாதவாள் வாழும் மனவாழமா மனவன் வாழி அவன் மாறும் திருவாழ்மழிப்பள்ளை மாநத்தோர் பேரும்படை உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க సింహగిరి దేశక పారసేవా జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భారతే గోపాల దేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోప వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సంశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంతరయ ధీమి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.